Hello everyone, welcome to Physics Pep Talk. Let us continue with the problems on electric charges and fields. Let us look at the first question. A body can be negatively charged by giving excess of electrons to it, removing some electrons from it, giving some protons to it, removing some neutrons to it. In order to understand this, let us first understand the concept. If I consider an uncharged body, it consisting of equal number of positive charge and negative charge. If I remove the electrons from the uncharged body, then it will become positive charge. If I add electrons to the uncharged body, then it will become negative charge. ಈ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಹೇಳಿದಾನೆ, ಒಂದು ಬಾಡಿನ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾನೆ. ಅಂದ್ರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಆಡ್ some electrons to it. First option na nodona, giving excess of electrons to it. Yes, this is right. Removing some electrons from it, andre electrons na ನಾವು remove ಮಾಡಿದ್ರೆ positive charge ಆಗುತ್ತೆ, ಅದು negative charge ಆಗೋದಿಲ್ಲ. Therefore option B is wrong. Giving some protons to it, we cannot give protons. Removing some neutrons from it, again it is also not possible. Therefore option A is the correct answer. Let us look into the next question. Two equal point charges, each of 3 microcoulomb, are separated by a certain distance in meters. If they are located at I cap plus j cap plus k cap and 2 I cap plus 3 j cap plus 3 k cap, then the electrostatic force between them is. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ, ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ, q1 ಮತ್ತೆ q2 ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀನಿ. ಅದರ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಏನಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, that is equal to 3 microcoulomb. ಅದನ್ನ 3 into 10 to the power of minus 6 coulomb ಅಂತ ಬರ್ಕೊಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ the distance of separation between these two charges ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, in terms of position vector ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. Let me call this as an arbitrary point. ನಾವು ಈ ಒಂದು ಆರ್ಬಿಟ್ರರಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂದ q ಅನ್ನು r1 ಪೊಸಿಷನ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಮತ್ತೆ q2 r2 ಪೊಸಿಷನ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂತೀವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ r1 ಪೊಸಿಷನ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಏನಾಗಿದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ i ಕ್ಯಾಪ್ ಪ್ಲಸ್ j ಕ್ಯಾಪ್ ಪ್ಲಸ್ k ಕ್ಯಾಪ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಅದೇ ತರ ಪೊಸಿಷನ್ ವೆಕ್ಟರ್ r2 ಏನಿದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ 2i ಕ್ಯಾಪ್ ಪ್ಲಸ್ 3j ಕ್ಯಾಪ್ ಪ್ಲಸ್ 3k ಕ್ಯಾಪ್ ಅಂತ ಇದೆ. ನಾವು ವಿ ನೀಡ್ ಎ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದೀಸ್ ಟೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಚಾರ್ಜಸ್ that can be obtained by displacement vector ಅಂತ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ PUC ನಲ್ಲಿ ಓದಿರ್ತೀರಾ. ದಟ್ ಈಸ್ r ವೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು r2 ವೆಕ್ಟರ್ ಮೈನಸ್ r1 ವೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ವೆಕ್ಟರ್ ದಟ್ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಟೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಚಾರ್ಜಸ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾನು ಏನು ಬರ್ಕೊಬಹುದು, ದಟ್ ಈಸ್ r ವೆಕ್ಟರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು r2 ವೆಕ್ಟರ್ ಮೈನಸ್ r1 ವೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಬಹುದು. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2i ಕ್ಯಾಪ್ ಪ್ಲಸ್ 3j cap plus 3k cap minus i cap plus j cap plus k cap ಅಂತ ಬರ್ಕೊಬಹುದು. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2i cap minus i cap ಏನಾಗುತ್ತೆ, i cap ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಪ್ಲಸ್ 3j cap minus j cap gives 2j cap plus 3k cap minus k cap ಏನು ಕೊಡುತ್ತೆ, 2k cap ಅಂತ ಕೊಡುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ r ವೆಕ್ಟರ್. Now magnitude of the distance between two point charges, let me call that as r. This is equal to root of coefficient of I square plus coefficient of j square plus coefficient of k square, that is 2 square. ಇವಾಗ ನನಗೇನು ಬಂತು, 1 square 1 ಇರುತ್ತೆ, 2 square 4 ಇರೋದ್ರಿಂದ 1 plus 4 plus 4 that turns out to be root 9. This is equal to 3 meter ಅಂತ ಬಂತು. Now we know that from Coulomb's law we have F is equal to k q1 q2 divided by r square ಅಂತ ಗೊತ್ತು. This is equal to k ಅಂದ್ರೆ 9 into 10 to the power of 9 ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ. q1 q2 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಒಂದೇ ಇದೆ, that is 3 into 10 to the power of minus 6 into 3 into 10 to the power of minus 6 whole thing divided by r square, that is 3 square ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. 3 square is 9. This 9 will cancels out with this 9 and we left out with 3 3s are 9 into 10 to the power of 9 minus 12 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. This is equal to 9 into 10 to the power of minus 3. 9 minus 12 minus 3. What is the unit of force? That is Newton.
Therefore, option D is the correct answer. Let us look into the next question. Three positive charges of equal value Q are placed at the vertices of an equilateral triangle. The resulting line of force should be sketched as in. ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೂರು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ, ಅದರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ Q ಇದೆ, ಅದನ್ನ ವರ್ಟಿಸಸ್ ಆಫ್ ಆನ್ ಈಕ್ವಿಲ್ಯಾಟರಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಲೈನ್ಸ್ ಆಫ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಹೇಗೆ ಡ್ರಾ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇವಾಗ ಆಪ್ಷನ್ ಏನನ್ನ ನೋಡೋಣ. ಈ ಆಪ್ಷನ್ ಏನಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ದ ಲೈನ್ಸ್ ಆಫ್ ಫೋರ್ಸ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಎ ಕ್ಲೋಸ್ ಲೂಪ್. ನಮಗೆ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಲೈನ್ಸ್ ಆಫ್ ಫೋರ್ಸ್ ನಮ್ಗಿನ್ ಗೊತ್ತು, ದ ಲೈನ್ಸ್ ಆಫ್ ಫೋರ್ಸ್ ನೆವರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಎ ಕ್ಲೋಸ್ ಲೂಪ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತು. ದೇರ್ಫೋರ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಈಸ್ ಇನ್ಕರೆಕ್ಟ್. ಇವಾಗ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ನ ನೋಡೋಣ. ಅಗೈನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಎ ಕ್ಲೋಸ್ ಲೂಪ್, ದೇರ್ಫೋರ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ಕರೆಕ್ಟ್. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಲುಕ್ ಅಟ್ ದ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ. ಇಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ನೋಡಿ, ಯಾವುದೇ ತರಹ ಲೂಪ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಈ ಮೂರು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ರಿಪಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ದೇರ್ಫೋರ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ನಾನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಲುಕ್ ಇನ್ ಟು ದ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ. ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಲೂಪ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅಗೈನ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ರಾಂಗ್ ಆನ್ಸರ್. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಲುಕ್ ಇನ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಯೂಸಿಂಗ್ ಮಾಸ್, ಲೆಂತ್, ಟೈಮ್ ಅಂಡ್ ಕರೆಂಟ್ ಆಸ್ ಅ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್, the dimensions of permittivity is. ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ dimensions of permittivity in terms of dimension of mass, dimension of length, dimension of time ಮತ್ತೆ dimension of current ಅನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. We know from the Coulomb's law we have the expression F is equal to 1 by 4 pi epsilon. Epsilon ಅಂದ್ರೆ permittivity of the given medium into Q1 Q2 divided by R square ಅಂತ ಗೊತ್ತು. I can write this expression as epsilon is equal to 1 by 4 pi f q1 q2 divided by r square ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂತೀನಿ. ಫಸ್ಟ್ ಯೂನಿಟ್ ನ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಈಸಿಯಾಗಿ ನಾವು ಬರೀಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಐ ನೀಡ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್. ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಕರೆಂಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕ್ಯೂ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟಿ, ಚಾರ್ಜ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟೈಮ್ ಅಂತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು. ದೇರ್ಫೋರ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ದಟ್ ಒನ್. ಇಟ್ ಈಸ್ 1 by 4 pi f, ದಟ್ ಈಸ್ ಇದೇನು ಬರ್ಕೊಬೋದು, ಐ ಟಿ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಬೋದು. ಇದನ್ನ ಅಗೇನ್ ಐ ಟಿ ಅಂತಾನೆ ಬರ್ಕೊತೀನಿ, ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಯೂನಿಟ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಯಾವುದೇ ತರಹದ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋದ್ರಿಂದ Q1 Q2 ನಾವು Q ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು. ಇಸ್ ನಾವು ಇವಾಗ ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ಯೂನಿಟ್ನ ಬರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಫೋರ್ಸ್ ಯೂನಿಟ್ ಏನಾಗಿದೆ, ನ್ಯೂಟನ್ ಇದೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್, ಅದರಿಂದ ನಮಗೆ 10 to the power of -1 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಕರೆಂಟ್ ಇನ ಯೂನಿಟ್ ಏನಾಗಿದೆ, ಆಂಪಿಯರ್ ಇದೆ. ಟೈಮ್ ಇನ ಯೂನಿಟ್ ಏನಾಗಿದೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಇದೆ. ಅಗೈನ್ ಕರೆಂಟ್ ಇನ ಯೂನಿಟ್ ಆಂಪಿಯರ್, ಟೈಮ್ ಇನ ಯೂನಿಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ಮತ್ತೆ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಮೆಜರ್ಡ್ ಇನ್ ಮೀಟರ್. ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಇಂದ ನಾನೇನು ಬರ್ಕೊಬಹುದು, m to the power of -2 ಅಂತ ಬರ್ಕೊಬಹುದು. ಹಿಯರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ನ್ಯೂಟನ್ ಆಸ್ kg meter per second square ಅಂತ ಬರ್ಕೊಬಹುದು. kg meter per second square ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡು ಟು ದ ಪವರ್ ಆಫ್ -1 ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ a ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ, s ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ, m to the power of -2 ಅಂತ ಇದೆ. ಈಗ ಇದನ್ನ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಮಗೆ ಬರುತ್ತೆ kg to the power of -1, m to the power of -1, s to the power of +2, a ಸ್ಕ್ವೇರ್ s ಸ್ಕ್ವೇರ್ m to the power of -2 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ಅಗೈನ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ kg to the power of -1, m to the power of -1 -2 ಇರೋದ್ರಿಂದ -3 ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂತೀನಿ. s to the power of 2, s to the power of 2 ಇದೆ, s to the power of 4 ಆಗುತ್ತೆ, a ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಇದೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಎಪ್ಸಿಲಾನ್ ನಾಟ್. ಇವಾಗ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎಪ್ಸಿಲಾನ್ ನಾಟ್ ಬರೆಯೋದಾದ್ರೆ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ಮಾಸ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, m ಇರುತ್ತೆ, m to the power of -1. ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ಲೆಂತ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, l ಇದೆ, to the power of -3 ಇದೆ. ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಇಸ್ t to the power of 4 ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಕರೆಂಟ್ a ಅಂತ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ದಟ್ ಈಸ್ a ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದೆ. ದೇರ್ಫೋರ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಇಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಹಿಯರ್ m to the power of -1, l to the power of -3, t to the power of 4 and a ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಇದೆ. Let us look into the next question. Two identical metal spheres A and B are supported on insulating stand and placed in contact. What kind of charge will A and B develop when a negatively charged ebonite rod brought near A? ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಐಡೆಂಟಿಕಲ್ ಮೆಟಲ್ ಸ್ಪಿಯರ್ಸ್ ಇದೆ ಎ ಮತ್ತೆ ಬಿ ಅಂತ, ವಿಚ್ ಆರ್ ಅನ್ಚಾರ್ಜ್ಡ್. ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂಡ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂತ. ವೆನ್ ವಿ ಬ್ರಿಂಗ್ ಎ ನೆಗೆಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ebonite ರಾಡ್ ನಿಯರ್ ಟು ದ ಸ್ಪಿಯರ್ ಎ, ಡ್ಯೂ ಟು ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜು
ನ ರಿಪಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. Therefore, there will be a redistribution of the charge in this two metallic spheres. Therefore, on the sphere A, positive charge will going to develop. On the rear side of the sphere B, negative charge will going to develop. ಇವಾಗ ನಾವು ಆಪ್ಷನ್ ಅನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಬರೋಣ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಅನ್ನು ನೋಡೋಣ. A will have positive charge and B will have negative charge. ಎಸ್, A ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ, B ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ. ಎಸ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಇವಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ಗಳು ನೋಡೋಣ. A will have the negative charge and B will have the positive charge. This is wrong. Again, C, both A and B have the positive charge. Again, this is wrong. Both A and B have the negative charge. Again, this is wrong. That's it for this video. I will meet you in the next video. Until then, have a nice day. Bye.